yang dihadangi. Betul. Oh, gitu. Pak Sarifudin mana? Nah, kalau mau kenal, mana tuh pas ini karena saya itu kan saya Muhammad itu karena Tuan, beberapa kan dia tanah di Malabar karena dia dan apa dia sama ada ikon sekarang. dengan guru saya itu juga. Siap. Kata apa? Kamu makan mata di masjid, makan itu. Iya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، إلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح السيد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولدويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم، وإلى روح الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد الباراس، وإلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، إلى روح الإمام ظاهر بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولدويلة، وصولهم وفورهم الأرواح أهل زندل وأهل فريط وأهل بكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيبون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل الشباب وأهل المسيلة وأهل البقيع وأهل المعلة، وصولهم وفروعهم، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وإلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن سلم بن ظاهر، وإلى رؤوس الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذي الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، وإلى رؤوس الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رؤوس الإمام الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى رؤوس الإمام الشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى روح سيد الإمام خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى روح سيدنا الجد الحبيب سالم بن علي السقاف، وإلى روح الباب الشريف رضي بن علي والسقاف، وإلى روح الشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان وصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومختصر هذا الكتاب، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون آبونا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب المعطي بغير حساب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأواب وعلى آله
وصحبه والأحباب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. البابع التاسع عشر، bab yang ke-19, fi bayanil khusyu'i fis shalah, mengenai keterangan khusyuk di dalam salat. Sebelum beliau menjelaskan tentang makna khusyuk di dalam salat, terlebih dahulu menyebutkan sebuah khabar atau riwayat. Disebutkan jaa fil khabar, telah datang di dalam khabar atau riwayat, anna Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam jaa yauman, datang pada suatu hari, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu ra'aitu malakan fis samai ala sarir, aku pernah melihat ada satu malaikat di langit, ala sarir, dia duduk di atas dipan, wa hawlahu sab'una alfa malakin sufufan yakhdumunah, dan di sekelilingnya, kata malaikat Jibril, ada 70.000 malaikat sufufan yang berbaris. Yakhdumunahu, 70.000 malaikat ini berkhidmat kepada satu malaikat tadi. Artinya melayaninya, menjadi pelayan baginya. Berarti ini malaikat hebat. Wa kullu nafasin yatanaffasu dzalikal malaku yakhluqullahu min nafasihi malakan. Dan setiap hembusan nafas yang dihembuskan oleh malaikat itu, yakhluqullahu min nafasihi malakan, Allah ciptakan dari nafasnya itu satu malaikat. Hebat malaikat ini, mulia sekali. Di sekelilingnya ada 70.000 malaikat melayaninya, menjadi pembantunya. Kemudian di antara keistimewaan malaikat ini, setiap menghembuskan nafas, maka nafasnya itu keluar dan jadi malaikat. Aku melihat dia, kata malaikat Jibril, duduk di atas dipan. Wal ana, dan sekarang, ra'aitu dzalikal malaka ala jabal Qaf munkasiral janahi wa huwa yabki. Dan sekarang aku melihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf. Gunung Qaf ini sering dibicarakan oleh para aulia, tapi tempatnya bukan di alam dunia. Kan alam banyak, ada alam sufli, ada alam ulawi, ada alam malakut. Nah ini Jabal Qaf tidak ada di alam dunia ini, mungkin ada di alam malakut.
Aku melihat malaikat itu ada di Jabal Qaf, munkasiral janah, dalam keadaan patah sayapnya, wa huwa yabki, dan dia menangis. Dulu aku lihat malaikat ini sangat dihormati, tapi kali ini kasihan, kata Jibril. Saya lihat dia ada di atas Jabal Qaf, sayapnya patah lagi, nangis lagi. Falamma ra'ani, maka ketika malaikat tersebut melihat saya, kata Jibril, qala li, malaikat itu berkata kepada saya. Jibril bercerita, kata malaikat tersebut, atashfa'uli, maukah engkau memberi syafaat untuk saya wahai Jibril? Maukah engkau menolong saya wahai Jibril? Semua malaikat tahu bahwa Jibril ini adalah malaikat yang termulia, presidennya semua malaikat-malaikat yang ada. Malaikat ini sebelumnya mulia, tapi Jibril jauh lebih mulia daripadanya. Sehingga malaikat yang mulia itu, yang sekarang sayapnya patah, menangis, bicara kepada malaikat Jibril, atashfa'uli, maukah engkau memberi syafaat untuk saya, memberikan pertolongan kepada saya? Qultu, maka aku kata Jibril, ma jurmuka, apa dosamu? Maksudnya apa kesalahanmu? Nya ada jirmun, ada jurmun. Kalau jirmun artinya adalah benda atau sosok, tapi kalau jurmun itu artinya dosa. Sedikit bahasa Arab ini salah mengharakati, maka salah pula arti dan maknanya. Tulisannya sama, jim, ro, dan mim, tapi harakatnya yang beda. Jurmun dan jirmun. Kalau jirmun itu benda, sosok, tapi kalau jurmun itu dosa atau kesalahan. Makanya ada di dalam sebuah perkataan, al-lisanu saghirun jurmuhu kabirun, saghirun jirmuhu kabirun jurmuhu. Lidah itu kecil bentuknya, tapi besar dosanya. Ya, bahaya itu lidah. Nah ini jurmuka, apa kesalahanmu? Kata Jibril kepada malaikat tadi. Qala, malaikat itu bercerita, kuntu ala sariri lailatal mi'raj. Dulu aku ada di atas dipan di malam Lailatul Mi'raj, di malam Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di atas dipan seperti biasa, dihormati oleh malaikat-malaikat lainnya. Mereka ada di sekelilingku, seperti pembantu bagiku. Famarra bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Fama qumtu lahu, lalu aku tidak mau berdiri untuk menghormatinya. Fa'aqabani Allahu bihadhil uqubah, maka Allah pun menghukumku dengan hukuman ini. Akhirnya aku tidak lagi dimuliakan, dan tempatku sekarang tidak ada di dipan kemuliaan itu. Sekarang justru aku malah diturunkan ke Gunung Qaf dan sayapku menjadi patah. Karena apa? Karena aku tidak menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di malam Mi'raj sedang melewatiku. Ketika menembus langit, aku duduk di atas divan, tidak mau berdiri menghormatinya. Allah pun menghukum saya seperti ini. Subhanallah. Malaikat ini, apalagi manusia yang bukan malaikat. Akhirnya apa? Waja'alani fi hadzal makani kama tara. Maka Allah pun menempatkanku di tempat ini sebagaimana yang kamu lihat saat ini wahai Jibril. Qala, Jibril melanjutkan ceritanya. Fatadarra'tu ilallah, maka aku pun berdoa kepada Allah.
Fasyufi'tu lahu, lalu aku diberikan Allah izin untuk memberi syafaat kepadanya. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun berkata kepada saya, ya Jibrilu, wahai Jibril, qul lahu, katakan kepada malaikat itu, kalau dia mau dimaafkan kesalahannya, suruh hatta yusalliya ala Muhammad, untuk sehingga ia bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla dzalikal malaku alaika, lalu kata Jibril, malaikat itu pun bersolawat atasmu wahai Muhammad. Kan Jibril bercerita kepada Nabi, dia pun bersolawat kepadamu. Fa'afallahu anhu, lalu Allah memaafkan kesalahannya. Wa anabtu janahaihi, dan aku pun menggantikan kedua sayapnya dengan sayap yang baru, sehingga ia kembali menjadi mulia dan bisa terbang lagi. Berkat apa? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak gila hormat, beliau tidak ingin dihormati, tetapi Allah Ta'ala yang ingin agar Nabi dihormati. Makanya kalau kita mencela Nabi, mencaci Nabi, ya Nabinya biasa-biasa saja. Beliau tidak marah karena hati beliau bersih, tapi Allah Ta'ala yang marah. Nabi tidak ingin dihormati. Bahkan Nabi pernah berkata kepada para sahabat, jika saya lewat jangan ada yang berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan itu di hadapan para sahabat, maka para sahabat nggak ada yang berani berdiri. Suatu saat Nabi datang dengan wajahnya yang penuh dengan nur, dengan wibawanya. Kemudian ada seorang sahabat yang tidak sanggup untuk menahan diri, lalu dia pun berdiri. Sahabat yang lain melotot memandanginya. Bukankah Nabi melarang untuk berdiri? Dia malah berdiri. Sahabat itu namanya Hasan bin Thabit, seorang penyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dapat menguasai dirinya dan menahannya, sehingga spontan Hasan bin Thabit berdiri. Lalu beliau mengatakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul furudi ma hu mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun yara hadzal jamala wa la yagumu. Apa kata beliau? Qiyami lil azizi alayya fardun, aku berdiri untuk orang mulia ini kewajiban bagi saya. Wa tarkul furud mahu mustaqimu, meninggalkan yang wajib itu bukanlah sesuatu yang lurus, artinya bukan sesuatu yang wajar. Ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun yara hadzal jamala wa la yagumu, aku heran bagi orang yang punya akal pemikiran yang sehat, melihat keindahan ini, melihat keelokan ini, lalu tidak berdiri. Itu tidak siogianya, tidak sepatutnya seperti itu. Akhirnya barulah para sahabat sadar, dan Nabi pun tersenyum, tidak memarahinya. Begitu, kadang kita tidak mau berdiri, ya, tapi kadang bawaan jiwa, panggilan jiwa yang membuat kita berdiri untuk menghormati orang-orang mulia. Sebagaimana Hasan bin Thabit menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak mengharapkan itu. Nabi bukan sosok yang gila hormat. Ya. Ini malaikat saja ketika melihat Nabi lewat santai. Oh, ini Muhammad, biarin dia lewat. Saya kan malaikat. Gitu ya. Dihukum sama Allah. Udah, kamu tidak pantas tinggal di langit. Pergi kamu ke bukit Qaf. Dipatah sayapnya, biar nggak terbang lagi ke atas. Nangis, dia nangis. Untung malaikat Jibril mau mampir mendekatinya. Akhirnya Jibril yang memintakan kepada Allah agar mengampuni dan memaafkan kesalahannya. Tuh, kalau Nabi dicaci dan dimaki, beliaunya nggak apa-apa, tapi Tuhannya yang akan murka.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama di dalam pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka di saat mahallul qiyam berdiri, ya. Mereka berdiri karena merasa seakan-akan ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Ya, walaupun kita tidak dapat melihatnya langsung dengan mata kepala kita, setidaknya ruh kita dapat merasakan itu. Kalau para aulia, para solehin, mungkin mereka langsung menyaksikan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pembacaan maulid sedang dilaksanakan. Tetapi orang-orang seperti kita yang penuh dengan hijab, yang tebal dengan tabir penghalang, mungkin tidak dapat menyaksikan. Mereka para aulia melihat jelas. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Syu indana al-Mustafa hadir, Habibullahi khairul insani." Lihat, Nabi kita Al-Mustafa hadir di tengah-tengah kita, kekasih Allah sebaik-baik manusia. Hatrah ya rumdal a'yani, ada yang ngelihat nggak? Wahai kalian yang sakit mata, kata Habib Ali Al-Habsyi, ada yang ngelihat nggak? Saya lihat. Kalian lihat nggak? Kasihan kalian sedang sakit mata, kata Habib Ali Habsyi. Ini mata kita nih sakit semua, banyak beleknya, belek maknawi, ya, belek dosa, memandang yang haram, mau melihat Nabi, kadzab, bohong. Ada orang habis memandang yang haram, udah gitu melihat Rasulullah, kadzab, bohong dia. Kalau ada orang ngaku ngelihat Nabi padahal baru saja ngelihat yang haram, bohong. Orang tidak akan bisa melihat wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di matanya ada dosa dan maksiat. Begitu. Jadi mereka di dalam mahallul qiyam berdiri karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau beliau hadir ataupun tidak, yang jelas nama Nabi dibaca. Ya kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Asyraqal badru alaina wa akhtafa badru tamami mithla husnik ma ra'aina fil iraqaini wasyami. Ya, mahallul qiyam berdiri meresapi dan merasakan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Setidaknya nama beliau disebut kalau kita berdiri. Apa masalahnya sehingga ada sekelompok golongan yang mengatakan bid'ah? Kenapa? Emang ada larangannya baca salawat berdiri sehingga dikatakan bid'ah, haram, bahkan ada yang memonis sebagai syirik? Belajar dulu kamu, jangan sembarangan. Tradisi seperti ini sudah dilakukan oleh ulama jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi. Kamu anak baru lahir kemarin mengatakan bid'ah, mengatakan syirik, mengatakan haram. Ini musibah. Emang ada larangannya apa? Baca salawat berdiri, zikir berdiri, mana larangannya? Justru di dalam Al-Quran Allah Ta'ala jelaskan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, bahkan dalam keadaan berbaring di atas lambung-lambung mereka. Enggak ada larangan zikir dalam keadaan berdiri.
Justru Allah ceritakan para zakirin itu mereka berdiri zikrullah, duduk zikrullah, bahkan berbaring zikrullah. Emang salawat kepada Nabi bukan zikir apa? Orang banyak sekali anjurannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Perintah Allah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang munafik. Kecuali kamu termasuk orang munafik. Iya, naudzubillah. Orang-orang yang beriman diajak sama Allah untuk berselawat kepada Nabi dan mengucap salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis juga banyak anjuran untuk salawat kepada Nabi. Nabi pernah bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wa fil yaumil azhar." Perbanyak daripada mengucap salawat atas saya di malam yang gemilang dan di siang yang terang benderang. Kapan malam yang gemilang bercahaya itu? Malam Jumat. Dan kapan siang yang terang benderang itu? Yaitu hari Jumat. Banyak sekali hadis-hadisnya. Kenapa? Karena salawat bahagian daripada zikir. Apa buktinya? Buktinya, kalau kamu bersolawat kepada Nabi, pasti kamu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau paling tidak kamu mengucapkan sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammad. Tuh, nama Allah disebut. Solawat itu isinya nama Allah, isinya solawat, salam, dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berselawat nama Allah kita sebut Allahumma, dan Allah Ta'ala mengatakan uzkuruni adzkurkum, sebut aku akan sebut kamu, ingat aku akan ingat kamu. Sehingga ketika seorang hamba berselawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan dua keuntungan. Kenapa? Dan apa dua keuntungan ini? Pertama, dia disebut di hadratullah azza wa jalla. Kemudian keuntungan kedua apa? Dia disebut di hadratin Muhammadiyah, di hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyebut dua nama ini. Allahumma, nama Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di hadratil ilahiyah dan di hadratil nabawiyah, di hadapan Nabi, di hadapan Allah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan zikir-zikir lain. Kalau zikir-zikir lain, tasbih, kita hanya menyebut nama Allah. Ya bagus, mulia, tapi tidak disebut di hadapan Rasulullah karena di situ tidak ada nama Nabi Muhammadnya. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, nama Nabi Muhammad itu tidak ada. Bahkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada nama Nabi Muhammad di situ. Tapi la ilaha illallah itu katanya afdhaluz zikri. Iya betul. Ada hadisnya. Afdhaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada hadisnya. Nah, tapi kenapa kok salawat bisa menjadi istimewa? Tetap afdhaluz zikri itu la ilaha illallah, tetapi ada kaidah. Qad yujadu fil fadil ma la yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Terkadang ada kelebihan yang didapati di bawah yang terungguli dan tidak didapati daripada yang unggul. Begitu. Kadangkala di la ilaha illallah banyak sirnya, tapi ada sir yang ada di dalam sholawat yang tidak ada di la ilaha illallah, dan itu tidak mengurangi kemuliaan la ilaha illallah. Qad yujadu fil mafdul ma la yujadu fil fadil. Itu kaidah itu. Ya, begitu.
Ada orang alim ya, orang alim, ahli nahu, ahli fikih. Ada orang yang tidak alim, nggak ahli nahu, nggak ahli fikih. Tapi yang ahli nahu, ahli fikih nggak bisa berenang. Yang tidak alim tadi bisa berenang. Apakah orang yang tidak alim ini lebih mulia daripada yang alim tidak bisa berenang tadi? Kan tidak. Akhirnya ada cerita ketika orang ahli nahu ikut menumpang di sebuah kapal. Dia jalan-jalan, akhirnya menuju ke arah depan kapal, dan di situ dia dapati ada seorang nahkoda sedang mengendalikan kapal. Kata ahli nahu, "Bapak, saya mau tanya, apa itu nah? Sampean bisa ilmu nahu nggak?" "Nggak bisa." Celaka sampean. Kaget dia. Udah, terus aja. Akhirnya ada karang besar di depan mata. Nahkoda sudah tidak dapat lagi membanting setiran. Dia panggil ahli nahu tadi. "Sini kamu ahli nahu. Ada apa? Ada apa, Pak? Kamu bisa berenang nggak?" Kata ahli nahu, "Nggak bisa." Celaka kamu. "Kenapa, Pak?" "Ini sebentar lagi kapal kita menabrak karang besar nih. Bentar lagi kapal kita karam. Ayo kamu yang ahli nahu, bisa berenang ya?" "Nggak bisa." Celaka kamu. Dibalas sama dia. Subhanallah. Jadi begitu ya. Kadang-kala didapati di sesuatu yang mafdul, artinya yang mungkin di bawah, sesuatu yang tidak didapati di atas yang mulia, yang lebih mulia. Ada zikir yang lebih afdal daripada sholawat, tetapi kadangkala ada keistimewaan yang disebut di dalam sholawat, tetapi tidak ada di dalam zikir lain. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan untuk umat yang hidup di akhir zaman, ya kita-kita ini, untuk jangan lupa mengamalkan 3 hal ini. Jangan sampai ditinggal 3 hal ini. Pertama, memperbanyak la ilaha illallah, karena itu akan menguatkan iman. Di dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Jaddidu imanakum wa aktsiru min qawli la ilaha illallah." Perbarui iman kalian dan perbanyak daripada mengucap la ilaha illallah. Berarti dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah, iman kita akan semakin tebal, akan semakin kuat. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang iman mereka sudah mulai melemah, sadar ataupun tidak disadarinya. Lebih takut dengan penyakit daripada yang menciptakan penyakit. Lebih takut dengan bencana daripada yang mengirim bencana. Na'udzubillah. Iman kita di akhir zaman sedang diuji sama Allah. Makanya perbanyak la ilaha illallah, itu yang akan menguatkan iman kita. Dan istighfar, perbanyak istighfar. Nabi pernah bersabda, "Inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Saya beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 70 kali kata Nabi. Dalam riwayat lain 100 kali. Istighfar dari apa? Orang Nabi itu maksum, tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kok masih istighfar? Istighfar itu kan minta ampun dari dosa-dosa. Sejak kapan Nabi melakukan dosa? Nabi maksum, tapi beliau tetap beristighfar. Berapa kali? Sampai 100 kali. Kalau istighfarnya orang maksum yang tidak melakukan dosa 100 kali, kira-kira bagaimana istighfarnya kita yang berlumur dosa ini? Nggak cukup 100 kali. Walaupun alhamdulillah Bipek sehari itu beristighfar 100 kali nggak cukup. Nggak cukup, inti bukan Nabi. Nabi aja 100 kali. Kalau kita tambahi 1 biji lagi nolnya. Iya, 1000 kali yang bisa. Itu istighfarnya orang yang tidak punya dosa itu.
Kemudian yang ketiga kata Imam Haddad adalah as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadis, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat di antara kalian kelak denganku, kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling banyak di antara kalian mengucap salawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dunia ini ataupun di akhirat. Jalannya apa? Perbanyak untuk salawat dan salam kepada beliau. Kalau sudah dekat dengan Nabi, dari mana api neraka akan menyentuh kita? Berarti salawat amalan masuk surga. Ya iyalah. Ente dekat sama Nabi, bisa api neraka mendekat sama ente? Dekat sama Nabi dengan berkat mengucap salawat dan salam kepada beliau. Jadi berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucap salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hiraukan orang-orang yang mengatakan bid'ah. Jangan dengarkan mereka yang mengatakan syirik. Biarkan anjing menggonggong, badai akan berlalu. Jangan hiraukan itu. Iya, terus ucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Terus puji Nabi. Terus puji. Dengan pujian apapun silahkan, gak ada larangan, asal jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilarang. La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Nabi mengatakan jangan kalian puji sanjung saya seperti orang Nasrani memuji dan menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Apa sanjungan dan pujian Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam? Menjadikannya Tuhan. Tapi kalau kalian memuji Nabi tidak sampai seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa, boleh. Itu mafhum daripada hadis. Seakan-akan Nabi mengatakan puji aku semau kalian, tapi jangan sampai seperti Nasrani memuji Nabi Isa. Itu makna hadis. Ini ada kericil-kericil, kriwil-kriwil apa kericil-kericil? Iya. Oh, nggak boleh bersolawat baca syair puji Nabi. Tuh Nabi melarang, la tutruni, jangan puji aku. Bung, sambung hadisnya. Jangan sampai di situ. Ada lanjutannya itu, la tutruni. Apa lanjutannya? Kama atratin nasara ibnu Maryam. Itu yang dilarang, kama atratin nasara ibnu Maryam, seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam, yaitu menjadikannya Tuhan. Kalau tidak sampai seperti itu, silahkan puji aku, kata Nabi. Ada yang mengatakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Engkau itu matahari. Kurang. Engkau itu bulan purnama. Kurang. Anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Andai kata ada cahaya yang lebih terang dari matahari, tentu mereka para penyair akan menyebutkan sesuatu tersebut. Tapi nggak ada lagi sudah yang lebih jelas kelihatan di siang hari selain matahari, dan yang lebih jelas kelihatan di malam hari selain bulan purnama. Akhirnya penyair kehabisan kalimat untuk memuji Nabi. Nggak apa-apa, silahkan. Lalu mereka mengatakan anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Silahkan. Ya. Wahkum bima syi'ta madhan takimi. Silahkan kamu memuji Nabi, tapi dengan bijak. Da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta fihi madhan takimi. Tinggalkan sanjungan orang Nasrani kepada Nabi Isa, menjadikannya Tuhan. Tapi selain itu, silahkan kalian puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semau kalian. Ada penyair mengatakan, ara kulla madhin lin nabiyyi muqassira wa in balagal
musni alaihi wa aktsara. Idzallahu athna billadzi huwa ahluh alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Kata penyair, aku melihat setiap bentuk pujian kepada Nabi itu selalu saja kurang, gak ada yang pas, kurang semua. Wa in balagal musni alaihi wa aktsara, kendati pun si yang memuji ini sudah berlebihan dan sudah mencari kata-kata yang indah-indah, sudah banyak dia mengeluarkan segala kemampuannya, segala keindahan bahasa untuk memuji Nabi, masih kurang itu. Idzallahu asna billadzi huwa ahluh, apabila Allah sudah memuji sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan keahlian Nabi Muhammad dalam mendapatkan pujian itu, alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara, apalah kira-kira nilainya pujian yang dilakukan oleh manusia. Allah memuji Nabi, ente nggak mau memuji Nabi, siapa ente? Kapan Allah memuji Nabi? Lu kapan? Ente nggak baca Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau itu berada di atas tingkatan akhlak yang paling agung, paling mulia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dah, jangan dengarkan mereka-mereka yang mengatakan bid'ah, yang mengatakan macam-macam lah. Ya. Biarkan anjing menggonggong. Mereka anjing, kalau saya nggak bilang anjing, saya bilang biarkan anjing menggonggong. Ya. Jadi kalau di samping rumah ente ada anjing menggonggong, biarkan aja, dia berhenti juga nanti. Anda nggak bilang dia anjing kan? Enggak kan? Kan Anda bilang biarkan anjing menggonggong. Nggak nyebut dia anjing, bukan. Jangan salah paham ente. I'lam annahu warada anna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang bab fadilat salat. Ini muqaddimah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini hampir semua muqaddimah dimulai dengan pujian kepada Nabi. Hampir semua babnya itu mukaddimahnya dimulai dengan pujian kepada Nabi dan fadilat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya kandungan daripada bab yang ke-19 berkenaan dengan salat dan khusyuk di dalamnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ada pertanyaan, mohon penjelasan mengenai pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini sangat erat hubungannya dengan perkataan Imam Syafi'i, ij'al adabaka daqiqan waj'al ilmaka milhan, atau sebaliknya, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu laksana garam uyah, dan jadikan adabmu laksana tepung. Kalau kita mau bikin roti, mau bikin kue, adonannya itu lebih banyak tepungnya kan daripada garamnya. Iya kan begitu. Masa garamnya 1 liter apa 1 kilo ya, 1 kilo, terus tepungnya 2 sendok. Apa itu? Bukan adonan itu. Ya, jadi tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Artinya adab itu lebih dipegang daripada ilmu. Tapi ingat, yang perlu kita ketahui juga adalah ilmu itu adab itu bahagian dari ilmu. Kita belajar adab sama belajar ilmu. Ini banyak yang salah paham ketika mereka mengatakan bahwa adab di atas ilmu, adab lebih diutamakan daripada ilmu, akhirnya nggak mau lagi dia nuntut ilmu. Ini yang sering saya ingatkan, bahwa
Itu kalimat betul, tapi kamu jangan salah memahami. Justru orang yang tidak punya ilmu tidak bisa beradab. Bisa nggak orang jahil beradab? Mana ada. Nggak tahu sopan santun dia, nggak punya ilmunya, gimana mau beradab? Iya kan? Orang jahil nggak bisa beradab kalau nggak ada ilmunya. Unda nyawa. Unda nih kamu nih kamu nyawa tuh undanya pantas orang awam undanya. Kalau orang beradab berilmu kan ulun pian aku ikam paling nggak ada ini undanya dasar kada pernah belajarnya kasihan kan gitu. Orang Banjar menyambat buta kakap kah itu kasihan. Gimana bisa beradab kalau ilmunya nggak ada? Jadi ingat, kalimat itu jangan sampai menjadikan semangat kita kendor untuk menuntut ilmu. Akhirnya cukup diadab saja, ilmu tidak dituntut. Itu salah. Kenapa? Karena adab itu adalah ilmu juga. Tapi ilmu yang terpenting daripada ilmu-ilmu yang lain. Itu maksudnya. Makanya jangan memahami sendiri. Ini untung bertanya ini. Kalau nggak nanya, akhirnya nggak menuntut ilmu lagi dia. Apa? Beradab aja sudah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi hati agar yakin untuk menikah? Dan bagaimana setelah menikah agar tetap bisa istiqomah di dalam ibadah ataupun menuntut ilmu? Karena banyak di antara yang tidak bisa hadir dengan alasan sudah punya kesibukan dengan keluarganya, dalam kurung istri, suami dan anak. Ya, bagaimana menyikapi hati agar yakin untuk menikah? Orang itu kalau ragu-ragu dianjurkan untuk istikharah. Ya, istikharah. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak akan kecewa orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Istikharah itu musyawarah juga, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istisyarah musyawarah juga, tapi kepada makhluk, kepada guru kita. Iya. Jadi kita istikharah sama Allah, kemudian setelah itu minta pengarahan dan petunjuk isyarat dari guru kita misalnya. Insya Allah kita akan mantap hati kita, mana yang terbaik untuk kita. Itu kiat untuk kita supaya yakin menentukan pilihan antara menikah atau tidak menikah. Adapun bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah, ya kita ketika hidup membujang, masih belum banyak tanggungan, tidak terlalu penting jadwal itu. Iya, karena biasa orang bujang, jadi jadwal itu tidak begitu penting. Ya walaupun penting, tapi tidak seberapa penting. Tapi kalau kita sudah beristri, apalagi sudah punya anak, maka kita harus punya jadwal di rumah. Harus. Imam Ghazali menyuruh itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata beliau, jadikan bagi kamu waktu-waktu khusus. Ini dikerjakan pada waktu ini dan itu dikerjakan pada waktu tertentu. Kemudian kamu disiplin dalam menjalankannya. Insya Allah segala sesuatu itu akan terukur dengan baik. Itu caranya begitu. Misalkan tahu kalau malam Ahad ada majelis ta'lim ya di Musalla Al-Hidayah misalnya, catat di dalam jadwal itu malam Ahad hadir majelis ta'lim bersama istri tercinta. Misalnya kan enak gitu ya. Biar semangat hadirnya. Tulis di jadwal. Atau perempuan bersama suami tersayang. Kalau laki kan biasa mengucapkan cinta, istri mengucapkan sayang sama suami. Cinta kasih sayang. Kan begitu. Ding, apa jadwal kita malam ini? Hadang dulu Banglah melihat. Oh, hadir majelis bersama suami tersayang. Kita tulakan dengan majelis Bang. Kan enak begitu. Bikin jadwal.
Insya Allah dengan begitu kita akan bisa disiplin dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua istiqomah dalam menjalankan kebaikan ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.